ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों सारी तरफ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करने सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी भी ठीक हैं। जिते भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, वसते रहो ते मुस्कुराते रहो। सोने अल्लाह ताला का नाम लेके ना शुरू करने अज का व्लॉग। तो माशाअल्लाह ना बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही ना ठंडी ठंडी जगह ते असी आके खड़ गए हैं। तो इतने सानू छाँव मिली है। छाँव के थले ना असी करन दे सुकून। अज गर्मी बहुत ज़्यादा तो चलन अज हवा भी नहीं दी, क्योंकि ना अज ना हबस जी बनी है। हवा हुआ चलती होए ना तो फिर ना सुकून रहिंदा। ते अज हवा भी नहीं चलन दी, इस वजह तो गर्मी बहुत ज़्यादा बनी है। तो असी चले हैं बाजी वाले। तो मेरे ना इस साइड से देख लो बहुत ही ना प्यारे वताऊआं दी बेंगना दी फसल बहुत प्यारी। तो पिंडा थावां दे विच ना बहुत ही ना ताज़ा 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 ना सब्जियां इदां खाण नूं मिल जांदियां ने। तो अल्लाह इन्हां दे नसीबां च करे जिन्हां दी है। तो एक बारी ना माशाअल्लाह देखो बहुत ही ना प्यारी है। तो साडे घर ना साडे घर दे जी ना माशाअल्लाह ज़्यादा हो गए ने। माशाअल्लाह साडी फैमिली बहुत ही ना वड्डी हो गई है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह असी ना जी हुण काफ़ी सारे हो गए हैं। तो हुण असी नवें काम की तलाश विच आं, वो भी तलाश करने। तो अज ना इस वजह तो सब तो पहले ना असी क्या अज असी बाजी वाले जाने, असी बाजी वाले चले हैं। हाँ जी। तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करने तो बाद ना असी आ गए तूड़ी लैन वास्ते। तो गर्मी भी वेखो ना सूरज ने ना बहुत ज़्यादा ना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी बनी है। तो असी ना तूड़ी की पंड इकट्ठी कर ली है। इस जगह तो असी एक दिन आप पहले भी वेख के गए सन। हाँ जी। तो इन्ने दिन तो साढ़े को आया नहीं गया। तो हुण असी आए हैं। तो जिन्नी एक तूड़ी इकट्ठी होंदी ने करिए, क्यों कच्चा घर है लिपिए लुपिए ना तो तूड़ी ना आवे तो लपाई नहीं होंदी। हाँ जी। ते तूड़ियां नूं अजकल ना हत्थ नहीं लगे अजे ना इदां ही। ते एक बड़ा मुश्किल एक धाड़ लभी इदां ही। ते उन्हें थोड़ी जी लभी है तो चलो थोड़ी जी। हाँ जी। तो बाजी वाले आए सा भतीजा भी ना नाल आ गया सानू तूड़ी पवाने वास्ते, हैल्प कराने वास्ते। चरान तो उधर मझां दे ने पर ना क्योंकि मुलाजमत करते हैं ना। हाँ जी। ते जिमीदारां दे नाल ते ओह अपने डंगर चरांदे ने। ओह पिछे निकल गए ने मझां ते मार के आया पैरी जी बहुत ज़्यादा मझां भी तंग करांदियां ने। ते फिर भी ना नाल आ गए ने तूड़ी इकट्ठी कराइए करा के एक पंड बन गई है। तो एक होर बनाने आ ते चलने आ घर नूं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा गर्मी सोन भादरों च ना गर्मी अंदर बैठे रहो तां बाहर निकलो तां। बस भादरू का महीना है कोई अज मेरे ख्याल च है 5-7 भादरू की। हाँ 4-5 है शुरू हो गया भादरू का महीना। तो यही है कोई 10-15 दिन हुण गर्मी पैनी बस। हाँ असी ना एक पंड जिहड़ी है ना वो बना ली है। ते बेगम इत्थे होर ते है नहीं है। हुण इहदी तूड़ी ते है कोई इन्नी एक जगह च पई ओ आपां लई कर इकट्ठी। हाँ ते जी। गर्मी भी है बहुत ज़्यादा। हुण आपां ना चलने घर आपां पहले तो बाजी के कोल ना जाके पानी पीए पानी पीने ते आपां घर भी ना बड़ा मुश्किल पहुँचना साह लै लै के। हाँ जी। ते अल्लाह ताला नूं याद करके ना हुण निकलीए। हाँ जी चलिए एक पंड चुक के फिर ना किधरों होर दो इत्थों ही आके ना लागो तागो थड़ा तो देखो बहुत ज़्यादा। लेकिन हाथ नहीं ना लगे परल हाथ नहीं लगे ने। उतो पानी का गिलास पलास पीए हाँ जी ते निकल चलिए घर नूं। हाँ जी बच्चे भी घर कल्ले ने। सही है। गर्मी बड़ी है तो पानी वाले जांदियां ने। हाँ जी। तो गफार ने ना तूड़ी लईए चुक, क्योंकि साड़ी पंड एक तूड़ी बन गई। उत्थे जाके बाजी वाले रखने, उत्थे पानी पूनी पीने, पानी पूनी पी के फिर जावांगे घर नूं। मझां नूं देखो लगी है किन्नी प्यास, वो भी जाके ना खाले दे विच बह गईयां ने। हाँ जी देखो इन्नी गर्मी है ना कि वो पानी दे विच ना आके बह गईयां ने। ते गफार जान दे उधर उधर तो मैं चले जानी इधर। खुला खुला माहौल है। बाजी का घर मैनू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा घर भी कच्चे कच्चे घरां दी ना वैसे अपनी एक ना शान होंदी। आ देखो गर्मी बहुत ज़्यादा ही असीं कट्टी तूड़ी इकट्ठी। ते पानी कैसा ट्यूबवैल दा हैं? हाँ जी आ देखो कि गर्मियां च पानी होवे ना ते मान ना गर्मी का पता ही नहीं लगता। गर्मी बहुत ज़्यादा। तो बेगम भी हुण धो रही है मूँह, पानी पी रहे हैं। तो बकतां केड़ियां ने ना वो पानी च बैठियां ने माशाअल्लाह। और बहुत
ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹਾਲ। ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਆ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਗਮ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ। ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੂੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਨਾ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਮੇਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇਕੱਲੀ ਆ ਘਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਾ ਮੁੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਬੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਸਿੱਧੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੇਗਮ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਭਤੀਜੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਡੰਗਰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਠੀਕ। ਭਾਈਜਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਜਾਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਥੱਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਨਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈਓ ਸਾਡਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੱਚੇ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੀਏ ਬੇਗਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਘਰ ਆਂਦੇ ਆਈ ਨਾ ਅਮਸਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਿਦਾਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਮਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਜ਼ਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੜੀ ਲੈਣ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਟੋਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਿਦਾਨਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਦਾਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾ ਨਾ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਬਦਾਨਾ ਖਾਣਗੇ। ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅਕਸਰ ਆਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹੈ ਸੰਭਾਲ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਝਾੜੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੂਟੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕਣ ਦੀ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਜਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਬਣਾ। ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਖੇਲਣ ਦੀਆਂ ਉਹ। ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਪਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਆਲੂ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਭਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਲਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਬੀ? ਹਾਂਜੀ 3-4 ਮਟਰ। ਹਾਂਜੀ 3-4 ਹੀ ਆਣ ਬਸ। ਚਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ 3-4 ਮਟਰ ਤੇ ਆਲੂ ਮਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਲੂ ਮਟਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪੱਕਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਭਾਈ ਦੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਸਹੀ। ਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਖਿਲੌਣੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਵੀ ਖਾਇਓ ਖਿਲੌਣੇ, ਦਿਖਾਇਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣਾ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੱਟੀ ਖੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਈਏ। ਸਹੀ
ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਨੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ। ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੀ ਉਖੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਸੁਬਾ ਆਪਾਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਹੀ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਲੈਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ, ਐਕਸਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਆਓ। 6 ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ 4 ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੀ 6 ਨਾਲ ਦਰਦ ਭਲਾ 4 ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਬਾ ਪਕੜਾਈ ਐਕਸਰੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪੱਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਨਾ ਫਾਤਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਚਾਏ, ਦੁੱਧ, ਚੀਨੀ, ਪੱਤੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਇਓ ਫਾਤਮਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੇਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵੀ। ਸਹੀ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਲਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਈਏ ਪਹਿਲੇ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲਈ। 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਭਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚਾਂਡੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਂਹ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਨ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਨਾਡਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਦ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 6 ਪੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਚਾਂਡੀ ਦੇਈ। ਹਾਂਡੀ ਦੇਈ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਟਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ? ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਲੂਣ ਵੀ ਦੇਵੋ। ਆਟਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣੀ? ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ ਆਟਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ। ਆਟਾ ਦਿਓ, ਅਕਸਰ ਆਟਾ ਦਿਓ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ।